मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब के लोगों ने जात पात धर्म तो उपर उठ के ये साबित करता कि पंजाब एक माड़ा च पुरा है सूबा है। साडी सोशल बॉन्डिंग भाईचारक सांस बहुत मजबूत है। मैं लोगों को यकीन दवाना कि मेरी सरकार हर उस उम्मीद ते खरा उतरूगी जिहड़ियां उम्मीदां आम आदमी ने साडे कोलों रखियां ने। अपने सूबे नूं मुड़ तो रंगला पंजाब बनाउण दे सुपने नूं पूरा करने लई साडी सरकार ने पहले 100 दिनां च बहुत ही अहम फैसले लए ने। आम आदमी की सरकार ने कई इतिहासक ते दलेराना फैसले लए ने जो ये साबित करते हैं कि पंजाब दे विच एक निवेकली सियासी ते प्रशासनिक शुरुआत हुई है। ना ही हुण भ्रिष्टाचार करने वाले बचाए जाएंगे, ना ही हुण फोके वादे किए जाएंगे। स्पीकर साहब, मैं इस पवित्र सदन विच मानयोग राजपाल जी के भाषण से बहस हिस्सा लेंदे होया वादे पूरे करने ते आने वाले सालों लई सरकार की भविख की रणनीति दे नाल नाल अपनी सरकार दी प्राप्तियों का भी जिक्र करांगे। संसदी मामले तो शुरू कर लेने। मेरा मनना है कि इस पवित्र सदन के मैंबरों के मोढियां ते व्यापक पद्धर ते सुधार लियाउण लई मोढी बनने की जिम्मेवारी है। इसलिए साबका विधायकों लई हर कार्यकाल की एक पेंशन की थां ते एक विधायक एक पेंशन वर्गा मिसाली कदम असीं चुक्या अते बिल ऐसे सैशन च पेश किया जा रहा है क्योंकि लोगों का पैसा है। कोई गल नहीं, कांग्रेस नूं सुनने की आदत है नहीं, कोई गल नहीं। मैं दिल्ली भी देखा, मैं दिल्ली पार्लीमेंट भी देखा, आप बोल के तुर जाते हो, मैनू पता। सुनो, चलो काम कर लेने दो जी, तुसीं अपना जो फैसला करो। भ्रिष्टाचार मुक्त प्रशासन आम आदमी पार्टी की विचारधारा का केंद्र बिंदु है। असीं इस गल नूं पिछले 100 दिनों के अपने कार्यकाल दौरान साबित भी करता। सरकार बनने के नाल ही असीं एंटी करप्शन हैल्पलाइन जारी की सी ते थोड़े समय दौरान भ्रिष्टाचार विरुद्ध 29 केस दर्ज किए गए अते 47 गिरफ्तारियां हुई ने। मेरी सरकार ने भ्रिष्टाचार नूं हरगिज बर्दाश्त ना करने की नीति बनाई हुई है। मैं अपने ही कैबिनेट मंत्री खिलाफ कार्रवाई की है। इस पवित्र सदन दीयां कंधां ने कई सरकारां देखियां ने पर भ्रिष्टाचार विरुद्ध यह जी कार्रवाई पहलां कदे नहीं देखी। प्रशासकी सुधार हुए ने। सेवा केंद्र राही 122 नवीं सेवावां शुरू की गई ने। सेवा केंद्रों के काम का समा भी बढ़ाया गया। एक केंद्र च सुविधा केंद्र च शनिचरवार ते एतवार भी काम हो रहा ताकि जिहड़े दिहाड़ीदार या नौकरीशुदा लोग ने वो अपना काम छुट्टी वाले दिन करवा सकन। प्रशासन नूं होर सुचारू ढंग नाल चलाउण लई कई प्रशासनी सुधार किए जा रहे हैं। जिला पद्धर ते लोकां दीयां समस्यावां नूं हल करने लई सीएम फील्ड अफसर नाम की एक नवीं पोस्ट जिहड़ी क्रिएट की जा रही है। इसका मनोरथ आम आदमी दी तकलीफां नूं विशेष ध्यान देना होवेगा, अहमियत देना होवेगा। मैं पंजाब दे विच गैंगस्टरवाद के खात्मे लई लोगों का पुलिस दे विच विश्वास बहाल करने लई अपनी वचनबद्धता दोहराना। मेरी सरकार ने इस मंतव लई एक एडीजीपी रैंक की अफसर की अगुवाई च गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स का गठन 5 अप्रैल 2022 नूं कीता है। सीएम साहब कल बीएसी की जिहड़ी मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 24 ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 5 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 55 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 57 ਮਿੰਟ ਲਏ। 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ 57 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਸਨ, 16 ਮਿੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। बीएसपी के मैंबर साहबान वालों मना कर दिता गया। सो चेयर वालों बिल्कुल अनुपात के हिसाब से समा पहले ही दिता गया। मैं हाउस के सामने क्लीयर कर देना चाहना मुख्यमंत्री साहब। असल च मानयोग स्पीकर साहब, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ना इन्हों लोग सुनते हैं बाहर। इत्थे तुसीं टाइम कहता 55 मिनट, ये तो इस गल की खुशफहमी चले कि रोज़ 55 मिनट मिले करनगे। एक डिबेट से 55 मिनट तुसीं अलाउ किया बीएससी च। 9 मिनट अकाली दल मिले, 16 मिनट बोले हो। जी आम आदमी पार्टी है जो अलॉटेड टाइम है वो 1 घंटा अजे 1.5 घंटा अजे पे शायद 2 घंटे 38 मिनट पे। हाँ जी। सो ये इन्हों हौली हौली मैं दिल्ली भी पार्लीमेंट के देखा इन्हों कि थोड़ा जिहा बोल के उस तो बाद फिर चले जाते हैं, 10-15 मिनट बाद पानी पुनी पी के फिर आ जाते हैं।
ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, STF ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, BSF, NCB ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। SSP ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ STF ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OOAT ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OOAT ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਲੂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 8393 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ US ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ UGC ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ITIs ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 19 ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5400 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਸਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ PhD ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PN ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ MSc ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ITIs ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ITOT ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਇਲਰ ਟੈਂਡਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ 15,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ, ਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ 2950 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ CHC ਅਤੇ PSC ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਟ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੱਟਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 53,363 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 25,985 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੂਗਾ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਆਖੇ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਲਾਈਏ ਕੱਦੂ ਤੇ 50%। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰੀਏ ਰਹਿ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 75 ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 100% ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 30-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਮੂਥਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 100% ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਡੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, 5 ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਈਏ 25 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MFSA ਅਧੀਨ PDS ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 150 TPD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NDDB ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੀਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਲੰਧਰ, ਟਮਾਟਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਜੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 MTPD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘਣੀਆਂ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਖੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੀ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ